બ્રેક બાદ વાત કરીશું ડાંગ જિલ્લાની। ડાંગમાં મેઘો મહેરબાન થયો છે। અનરાધાર વરસાદને પગલે જિલ્લાના તમામ નદી નાળા છલકાઈ ગયા છે। ધોધમાર વરસાદને લીધે ગીરાધોધે રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું। ગીરાધોધ સોળે કળાએ ખીલી ઉઠતા નયનરમ્ય દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થયા તો ધોધ ખડખડ વહેતો થતા પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો। પ્રવાસીઓ ધોધની મજા માણવા ઉમટ્યા છે તો ગીરાધોધનું સ્વરૂપ જોવા માટે હાલ પ્રવાસીઓ ડાંગમાં આવી રહ્યા છે। આમ તો સાપુતારા અને ડાંગ જિલ્લો છે એ કુદરતી સૌંદર્યને માણવા માટે જાણીતો વિસ્તાર છે અને અહીંયા સાપુતારામાં તો સૌથી વધારે લોકો આ સિઝનમાં આવતા હોય છે ગીરાધોધને માણવા માટે, સાપુતારા હિલ સ્ટેશનની મજા માણવા માટે। અહીંયા આવ્યા, ગીરાધોધ જોયો, બહુ સરસ છે। ફર્સ્ટ ટાઈમ આટલું બધું જોયું, સરસ લાગ્યું। નેચર વેચર બધું જ બહુ ફાઇન છે। અહીંયાના એટમોસ્ફિયર બી બહુ ફાઇન છે, એકદમ મજા આવે તેવું છે। વલસાડ જિલ્લામાં બારે મેઘ ખાંગા થતા તમામ નદીઓમાં ઘોડાપૂરની પરિસ્થિતિ છે। વધુ અસર વલસાડ જિલ્લાથી પસાર થતી ઔરંગા નદી કિનારા વિસ્તારમાં જોવા મળી। આજે દિવસભર ઔરંગા નદીએ વલસાડ શહેરને રીતસરનું ઘમરોળી નાખ્યું અને શહેરના નદી કિનારાના અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતા 300 થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું। ઔરંગાના પૂરના ભયાવહ દ્રશ્યો સામે આવ્યા। નદી કિનારાના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા। कैलाश रोड पुल और लीलापुर पुल पर पानी फरी वळ्या हता। आकाशी दृश्यों में वरसादनी परिस्थिति तमे जोई शको छो कि केटली गंभीर आ विस्तारों में जोवा मळी रही छे। રહેણાંક विस्तारनी साथे खेतरों औरंगाना पाणी फरी वळ्या। औरंगानुं रौद्र स्वरूप आकाशी दृश्यों में जोवा मळ्युं। जो कि हवे औरंगा नदी खतराना निशानथी नीचे वही रही छे, परंतु औरंगाना पाणी काश्मीरानगर, बरुडियावाड़, पीचिंग विस्तार, वेजलपुर, गमडाची, लीलापुर सहित नदी किनाराना अनेक विस्तारों में फरी वळ्या छे। तो मध्य गुजरातना पंचमहाल जिल्लानी जो बात करिए, पंचमहाल जिल्लामां सार्वत्रिक मेघमहेर थई अने नदी नाळा, चेकडेम अने जळाशयोमां सारी आवक थई रही छे पाणीनी। जो कि जिल्लाना मुख्य पानम डेममां 30,000 क्यूसेकनी आवक थता हाल डेममां 81% पाणीनो जथ्थो छे। सतत थई रहेल पाणीनी आवकने लई पानम डेम 100% भराई जवानी शक्यता छे। उपरवासमां थई रहेला वरसादने लई हड़फ डेममां 9,000 क्यूसेक पाणीनी आवक थता एक गेट खोली 9,000 क्यूसेक पाणी हड़फ नदीमां छोडाई रह्युं छे। कराड़ डेममां पण 392 क्यूसेक पाणीनी आवक साथे डेममां 47% पाणीनो जथ्थो भरायो छे। पंचमहाल जिल्ला अने उपरवासमां भारे वरसादने कारणे मोरवा हड़पना हड़प डेममां सतत पाणीनी आवक थई रही छे। हुं आपने सीधा दृश्यो बतावीश। हड़प डेममां पाणीनी आवक थता ज हड़प डेमनी रूल लेवल सपाटी जाळववा माटे गत रात्रिथी ज पाणी छोड़वानुं शरू करवामां आव्युं छे। हाल पण हड़प डेममां जे प्रकारे पाणीनी आवक नोंधाई रही है 9,000 क्यूसेक पाणीनी आवक छे, जेनी सामे 9,200 क्यूसेक पाणी गेट खोली हाल हड़प नदीमां छोड़वामां आव्युं छे। हड़प नदीमां पाणी छोड़वामां आवता ज नदी गांडी तूर बनी होय तेवा दृश्यो हाल जोवा मळी रह्या छे। हड़प नदीमांथी छोड़वामां आवतुं पाणी हाल पानम नदीमां थई पानम डेम सुधी पहोंची रह्युं छे, जेथी पानम डेमनी जळ सपाटी छे तेनुं स्तर पण वधी रह्युं छे। पंचमहाल जिल्लाना खेडूतोने मोड़े मोड़े शियाळु पाक माटे सिंचाईनुं पाणी मळी रहेવાની एक आशा बंधाई छे। साथे साथे हालनो जे पाक छे तेने जीवतदान मळવાની पण आशा बंधाई छे। अविरतपणे छेल्ला 2 દિવસથી जे रीते हळवा अने भारे ઝાપટા સાથે મેઘમહેર જોવા મળી છે, જેથી હાલ ખેડૂતો ખૂબ ખુશ જોવા મળી રહ્યા છે। राजेश जोशी, न्यूज 18 गुजराती, मोरवा हड़प, पंचमहाल। तो गुजरात में तीजा नंबरનું स्थान धरावता कडाणा डेम ने लईने सारा समाचार आवी रह्या छे। कडाणा डेम में पाणीनी आवक नोंधाई छे। कडाणा डेम 2.16 लाख क्यूसेक पाणी छे अने सतत पड़ी रहेला वरसादने कारणे कडाणा डेम में पाणीनी आवक नोंधाई छे। गत रात्रिथी दर कलाके 1 फूट जेटली पाणीनी आवक कडाणा डेम में नोंधाई रही छे। भारे वरसादना कारणे कडाणा डेम 10 फूट पाणीनी सपाटीमां वधारो थयो छे। आ डेमनी सपाटी 403 फूटे पहोंची छे। 10 जिल्लाओं माटे आशीर्वाद समान कडाणा डेम पाणीनी आवक थवाना कारणे खेडूतो पण खुशखुशाल छे। हवे पाणीनी समस्या नहीं सर्जाय। छेल्ला 12 कलाकमां भारे वरसादने पगले कडाणा डेममां पाणीनी सारी आवक नोंधाई छे। हजू पण कडाणा डेममां सतत आवक थई रही छे। અત્યારે સાર્વત્રિક વરસાદને લીધે અનાસ નદીમાં બી પાણીની ઇન્ફ્લો છે, તેના લીધે અત્યારે ડેમમાં 2,16,000 ક્યુસેક જેટલી આવક થઈ રહી છે અને દર કલાકે જોવા જઈએ તો 6-7 ઇંચ જેટલો જળ સપાટીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે। એના ધ્યાને લઈને કડાણા ડેમનું જે રૂલ લેવલ છે 416 ફીટનું તે અત્યાર સુધી હજી આવ્યું નથી, પણ આગામી સમયમાં એક દિવસમાં આવી જશે। તો તેને ધ્યાને લઈને આગળ નદીમાં પાણી છોડવામાં આવશે। हालनी स्थिति जोवा जईए तो डेमनो जे इरिगेशन अने सिंचाई माटे जे पानी बंद करवामां आव्युं हतुं वणाकबोरी माटे ते आगामी समय सुधीमां 1 वर्ष सुधीमां कई तकलीफ ऊभी थशे नहीं ते रीतना
પાણીની અત્યારે આવક છે. ગુજરાતમાં ત્રીજા નંબરનું સ્થાન ધરાવનાર કડાણા ડેમમાં ચાલુ ચોમાસાની સિઝનની અંદર તળિયા ઝાટક જેવી સ્થિતિ હતી. પાણીની તંગી સર્જાય તેવા એધાણ સર્જાયેલા જોવા મળ્યા હતા અને સિંચાઈ માટે પાણી પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે 24 કલાકથી જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, આગાહીના પગલે જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેને લઈને કડાણા ડેમમાં પાણીની આવક નોંધાઈ છે. હું દ્રશ્યો બતાવી રહ્યો છું. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પહોંચ્યું છે કડાણા ડેમ વિસ્તારમાં, કે જ્યાં અત્યારે 10 ફૂટ જેટલી પાણીની આવક નોંધાઈ છે. 2 લાખથી એ પણ વધુ કહી શકાય, 2,16,000 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ છે. અને અત્યારે જોઈ શકો છો કે 404 ફૂટ પાર થવા સપાટી જઈ રહી છે કડાણા ડેમની. દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે કડાણા ડેમમાં નવા નીર આવ્યા છે અને 10 ફૂટ જેટલો વધારો નોંધાયો છે. કહી શકાય કે ક્યાંક ને ક્યાંક 10 જિલ્લાઓને પાણી પૂરું પાડનાર કડાણા ડેમમાં પાણીની આવક થતા સારા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે સિંચાઈ માટે અને પીવાના પાણી માટે હવે અગવડ નહીં પડે તેવું અહીંના ડેમ ઇન્ચાર્જ પણ જણાવી રહ્યા છે. વાત કરવામાં આવે તો ચાલુ ચોમાસાની સિઝનની અંદર નહિવત પાણી સર્જાયું હતું. નહિવત પાણીને લઈને સિંચાઈ માટે પણ પાણી બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. કેટલા એવા વિસ્તારો છે કે ખેડૂતો પાણીનો પોકાર પણ પોકારતા હતા, પરંતુ આગાહીના પગલે જે વરસાદ ખાબક્યો છે અને 12 કલાકથી જે મુસળધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે, કહી શકાય કે કેચમેન્ટ એરિયા કડાણા ડેમના ત્યાં આગળ વધુ વરસાદના કારણે અત્યારે સતત જે પાણીની આવક છે તે નોંધાઈ રહી છે. ત્યારે દર કલાકે 1 ફૂટથી પણ વધુ જે પાણીની આવક છે તે અત્યારે નોંધાવા પામી રહી છે. ત્યારે અત્યારે પણ વરસાદ ચાલુ છે અને અત્યારે પણ આવક નોંધાઈ રહી છે. કહી શકાય કે ક્યાંક ને ક્યાંક આવતીકાલ સુધી રૂલ લેવલ પાર કરે તેવી શક્યતાઓ અહીંયા કડાણા ડેમની જોવા મળી રહી છે. મિતેશ ભાટિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, મહીસાગર. તો હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં અને ઉપરવાસમાં વરસેલા વરસાદને લઈ હાથમતી નદીમાં નવા નીર આવ્યા. હિંમતનગરના ગોરવાડા નજીકથી પસાર થતી હાથમતી નદીમાં નવા નીર આવ્યા. નદીમાં નવા નીર આવતા નદી કાંઠા વિસ્તારના સ્થાનિકો અને ખેડૂતો આનંદિત થઈ ઉઠ્યા છે. કોઝવે પર પાણી ફરી વળતા અવરજવર બંધ કરી દેવાઈ છે. એક્સક્લુઝિવ તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો. હિંમતનગરના ગોરવાડા નજીકથી પસાર થતી નદીના આ દ્રશ્યો છે, જ્યાં કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થયો છે. અહીંયા વાહન વ્યવહારને પણ અસર થઈ છે. તો સાબરકાંઠાના તલોદ પાસેથી પસાર થતી મેશ્વો નદી 2 કાંઠે વહેતી થઈ છે. અરવલ્લી અને ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ થતા નદી 2 કાંઠે વહેતી થઈ છે. રામપુર, રણાસણ અને આંત્રોલીને જોડતો માર્ગ નદીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે, કારણ કે આ પાણી આ નદીનું આવવાના કારણે આ જે માર્ગ છે એ બંધ થઈ ગયો છે. મેશ્વો નદી પર આવેલ કોઝવેમાં પાણી ફરી વળ્યું છે, જેના કારણે આ માર્ગ બંધ થયો છે. વાહન વ્યવહારને પણ અહીંયા અસર થઈ રહી છે. તો અરવલ્લીના માલપુરમાં ભારે વરસાદ પડ્યો. માલપુરના અણિયોર પાસેથી પસાર થતા વાઘા કોતરોમાં ઘેટા બકરા તણાઈ ગયા. ખેતર નજીક પસાર થતા વાઘા કોતરોમાં 30થી પણ વધુ ઘેટા બકરા તણાયા હતા. કારાભાઈ ભરવાડ નામના પશુપાલકને મોટું નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો. અણિયોર કમાલિયા પુલ પર ઘેટા બકરા તણાયાની ઘટના બની હતી. તો મેઘરાજાએ મેળાઓની મજા પણ બગાડી છે. ભારે વરસાદ બાદ મેળાના મેદાનો ખેદાન મેદાન થઈ ગયા. રાજકોટ ઉપરાંત ભુજનો સાતમનો મેળો પણ ધોવાઈ ગયો. ભુજના હમીરસર કાંઠે યોજાતા મેળામાં વરસાદ વિલન બન્યો. મોટાભાગના સ્ટોલો બંધ કરવાની ફરજ પડી છે. વેપારીઓને ભારે નુકસાની પહોંચી છે. દર વર્ષે આઠમના દિવસે મોટી સંખ્યામાં મેળામાં લોકો આવતા હોય છે. મોટાભાગના જે મેળાઓ છે ત્યાં સ્ટોલ ધારકોના મંડપ પણ લાગતા હોય છે, પરંતુ આ વખતે વરસાદ એવો પડ્યો છે કે આ મંડપ વરસાદી પાણીમાં ભીંજાઈ ગયા છે. હવે વલસાડની આ તસવીર જુઓ. વલસાડ જિલ્લામાં આજે વરસાદી માહોલ છવાયેલો છે. ઔરંગા નદી કિનારા વિસ્તારના કેટલાક વિસ્તારો હજુ પણ પાણીનો ભરાવો જોવા મળે છે. લોકોના ઘરોમાંથી પાણી હજુ ઓસર્યા નથી. જોકે રસ્તા અને ઘરની આસપાસ પાણીનું પ્રમાણ ઘટી રહ્યું છે. રસ્તા ઉપર પાણી જોવા મળી રહ્યા છે. નદી કિનારાના બરુડિયાવાડ, પીચિંગ સહિતના જે વિસ્તારો છે ત્યાંના રસ્તાઓ હજુ પણ પાણીમાં ગરકાવ છે. આજે પણ જિલ્લામાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ આપવામાં આવેલું છે.
તો મધ્ય ગુજરાતના આણંદ જિલ્લાની વાત કરીએ તો આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ તાલુકામાં ગત રાત્રિથી જ વહેલી સવાર સુધી ધોધમાર વરસાદ પડ્યો. વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે ઉમરેઠ પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો. ઉમરેઠ નગરના સિનેમા રોડ, વડા બજાર, ઓડ બજાર માર્ગમાં પાણી ભરાઈ ગયા. ઉમરેઠ તાલુકાના સુરેલી, સુંદરપુરા, લીંગડા, પણસોરા, થામણા સહિતના જે વિસ્તારો છે તેમાં ધોધમાર વરસાદના અહેવાલ છે. ઉમરેઠ પંથકમાં ગત રાત્રિથી જ વહેલી સવાર સુધી 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. વરસાદી ઝાપટા પડતા જ ઉમરેઠ નગરના અમુક વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો. તો સારસાથી આણંદ અને વાસા સુધીના પટ્ટામાં પણ ધોધમાર વરસાદ છે. તો વહેલી સવારથી શરૂ થયેલા વરસાદને પગલે નડિયાદમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી. અનેક વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવતા કેડસમાં પાણી ભરાયા. મહાગુજરાત હોસ્પિટલના 3 રસ્તા સહિત અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થતા નડિયાદમાં વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓને ખૂબ જ હાલાકી પડી રહી છે. તસવીરોમાં પણ જોઈ શકાય છે કેટલું પાણી ભરાયેલું છે. ઠેર ઠેર જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળતા લોકો પાણી ઓસરવાની રાહ જોતા નજરે પડ્યા. રાજ્યભરમાં જે રીતે હવામાન વિભાગની આગાહી હતી કે આગામી 2 થી 3 દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદ જે છે તે પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં પણ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જે છે તે વહેલી સવારથી જોવા મળી રહી છે. વાત કરીએ નડિયાદની તો નડિયાદમાં પણ આ જ પ્રકારે વહેલી સવારથી વરસાદ જે છે તે શરૂ થયો હતો અને મહાગુજરાત હોસ્પિટલ તરફના 3 રસ્તા છે કે જે મુખ્ય દરવાજા કહી શકાય નડિયાદમાં એન્ટર થવાના, ત્યાં જ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ પામ્યું છે. વરસાદી પાણી જે છે તે ભરાયા છે, ઓસરવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા. વરસાદ ધીમો થઈ ગયો છે, લગભગ અડધો 1 કલાક થયો, પરંતુ અત્યારે હાલ નગરપાલિકા દ્વારા આ પાણી નિકાલની કામગીરી જે છે તે કરવામાં આવી રહી છે. દ્રશ્યમાન થઈ રહ્યા છે તમામ નગરપાલિકાના કર્મચારીઓ જે અત્યારે હાલ કેચપીટો ખોલી રહ્યા છે. ક્યાંક તેમાં કચરો ભરાયો છે અને તેના જ કારણે આ પાણી ભરાયા હોવાની સમસ્યા જે છે તે અહીંયા આગળ નડિયાદમાં સર્જાઈ છે. આ મહાગુજરાત હોસ્પિટલ 3 રસ્તા છે કે ત્યાંથી તમામ વાહનો પસાર થવા માટે ક્યાંક મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે. એક તરફનો રોડ જે છે તે બંધ થઈ રહ્યો છે, મોટા વાહનો છે તે નીકળી રહ્યા છે, નાના 2 વ્હીલર અથવા તો અન્ય 4 વ્હીલર જે છે તે અહીંયાથી પસાર થવામાં મુશ્કેલી અનુભવી રહી છે. પરંતુ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે અડધો 1 કલાક હજી પણ આ પ્રકારે પરિસ્થિતિ રહી તો પાણી જે છે તેઓ ઓસરી શકે તેમ છે. કેમેરામેન ખેંગાર રાઠોડ સાથે મૌલિક ગામેચા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નડિયાદ. તો હાલ જે તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો એ તાપીથી આવી રહી છે. તાપીમાં ચુનાવાડી તરફ જતા રોડ પર નદીના પાણી ફરી વળ્યા છે અને નદી 2 કાંઠે વહેતી થઈ છે અને ધસમસતું પ્રવાહ પણ તમે જોઈ શકો છો કે અંબિકા નદીએ જે રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે અને નદી તોફાની બની છે. નવસારી માટે પણ આ ચિંતાજનક સમાચાર છે. વધુ માહિતી સાથે તાપીથી સંવાદદાતા હેમંત ગામિત જોડાયા છે. હેમંત, હાલ તાપીમાં અંબિકાનું જે નદીનું સ્તર છે એ કેટલું છે? કયા કયા વિસ્તારોમાં જળ ભરાવ છે? જી પંકજ, ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે જે ઉપરવાસમાં ડાંગ જિલ્લામાં જે અવિરત વરસાદને પગલે જે તાપી જિલ્લામાંથી પસારથી અંબિકા નદીએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે અને ખાસ કરીને ઢોલવણના પદમ ડુંગરી ગામે જે ઇકો ટુરિઝમ આવેલો છે એ વિસ્તારમાં ખાસ કરીને જે રસ્તો પસાર થાય છે ચુનાવાડી તરફ, એ રસ્તો હાલ અંબિકા નદીનું પાણી ભરાઈ જવાને કારણે રસ્તો બંધ થઈ ગયો છે. જી, આ સિવાય આખા જિલ્લાની જો વાત કરીએ તો કયા તાલુકામાં સૌથી વધારે વરસાદ છે? જિલ્લામાં વરસાદની વાત કરીએ તો ગત રોજથી કુકરમુંડા વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ વધારે જામ્યો હતો અને 24 કલાકમાં વરસાદની વાત કરીએ તો 7 ઇંચથી વધુ વરસાદ કુકરમુંડા તાલુકામાં ખાબક્યો હતો. જી હેમંત, આભાર માહિતી આપવા માટે. તો અમદાવાદની વાત કરીએ. અમદાવાદમાં મોડી રાતથી વરસાદી માહોલ છવાયેલો છે ત્યારે સતત વરસાદથી શહેરના ઘણા ભાગો જળબંબાકાર થઈ ગયા છે. અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ ગયા. તસવીરો જોઈ શકો છો નિકોલ વિસ્તારની. રોડ પર પાણી ભરાયા છે અને વાહન ચાલકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે કારણ કે રાત્રે 2 વાગ્યાથી જે વરસાદ શરૂ થયો એ સવાર સુધી અવિરત વહેતો રહ્યો અને તેના કારણે જ અનેક રસ્તાઓ જળમગ્ન બન્યા. સવારે જ્યારે કેટલાક લોકો પોતાના નોકરી પર અથવા તો મંદિરોમાં દર્શન માટે જ્યારે જવા નીકળ્યા ત્યારે જોયું તો રસ્તા ઉપર પાણી જ પાણી જોવા મળ્યું. અમદાવાદમાં ખાસ કરી નિકોલ, પૂર્વ વિસ્તારના અનેક ભાગો, ત્યારે ચાણક્યપુરી, કારગિલ પેટ્રોલ પંપ, મકરબા, વેજલપુર સહિતના જે વિસ્તારો છે ત્યાં રસ્તાઓ જળમગ્ન થયેલા છે અને તેના કારણે સ્થાનિકોની તકલીફ વધી છે. વાહન ચાલકોની પણ તકલીફ ખૂબ વધી ગઈ છે. સીધી માહિતી મેળવીશું અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારથી
સંવાદદાતા સંજય ટાક મારી સાથે જોડાયા છે। સંજય, અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં હાલ કઈ કઈ એવા એરિયા છે કે જ્યાં સૌથી વધારે વરસાદ છે અને જ્યાં સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાયા હોય? બિલકુલ પંકજ, જે છે ગઈકાલે મોડી રાત્રે જે વરસાદ વરસ્યો અને જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ અમદાવાદ શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં જોવા મળી રહી છે। હું સીધા દ્રશ્ય આપને બતાવીશ। આપ જે આ દ્રશ્ય જોઈ શકો છો કે જે અમદાવાદના નિકોલ નરોડા રોડ પરનો ગોપાલ ચોક વિસ્તાર છે। અહીંના રહેણાંક વિસ્તારોમાં પાણી છે। આપ જે આ દ્રશ્ય જોઈ શકો છો કે દર વખતની આ સમસ્યા છે પંકજ। આ પહેલી વારની સમસ્યા નથી। જ્યારે પણ વરસાદ વરસે છે અને આ ગોપાલ ચોક જે છે તે જાણે નદીમાં ફેરવાઈ જતો હોય તેવા દ્રશ્યો અહીંયા સર્જાતા હોય છે। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ને અનેકવાર અહીંના સ્થાનિકો દ્વારા રજૂઆતો પણ કરવામાં આવી છે, પરંતુ આ વિસ્તારની આ સમસ્યા જે છે કાયમની છે અને તેમ છતાં તેનો ઉકેલ આવ્યો નથી। બીજી મહત્વની વાત એ છે, આ આખો રસ્તો જે છે કે જે આ વિસ્તારમાં સ્કૂલો આવેલી છે, સોસાયટીઓ આવેલી છે અને તમામ વિસ્તારમાં જે છે તે પાણી ભરાયેલા છે અને આખો રસ્તો જે છે તે જળમગ્ન થયો હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે। બીજા દ્રશ્યો હું આપને બતાવીશ કે અહીંયા જે કોર્પોરેશન દ્વારા હેવી ડીવોટરિંગ વેન જે છે તે અહીંયા મૂકવામાં આવી છે। બે ડીવોટરિંગ વેન કામે લગાડવામાં આવી છે, કારણ કે આ વિસ્તારમાં પાણી ભરાયેલા છે અને એ પાણી સીધું કેનાલમાં ઠલવાય તે પ્રકારના અહીંયા જે વેન જે છે તે રાખવામાં આવી છે। આ સમસ્યાનો ઉકેલ આ પ્રકારે વેન લગાવવાથી ઉકેલ નહીં આવે। આ વિસ્તારમાં જે સ્ટોર્મ વોટર જે ડ્રેનેજ લાઇન જે છે કે તે નાખવાની જરૂર છે કે આ વિસ્તારમાં જ્યારે પણ વરસાદ વરસે અને પાણી ભરાય તો એ પાણી જે સીધું ઓસરી જાય તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવાની જરૂર છે। પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તંત્ર જે છે તેના બહેરા કાને આ વિસ્તારના રહીશોના જે પ્રશ્ન જે છે તેની રજૂઆતો કાને ધરાતી નથી અને આ સમસ્યાનો ઉકેલ જે છે વર્ષોથી આવ્યો નથી ને દર વખતે આ જ પ્રકારની સ્થિતિ અહીંયા પંકજ જોવા મળે છે। ફરી એકવાર હું એ દ્રશ્ય પંકજ આપને એ દ્રશ્ય બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ કે આખો આ જે ગોપાલ ચોક વિસ્તારનો આ જે રોડ જે છે તે પાણીમાં ફેરવાઈ ગયો છે અને જાણે રસ્તો નહીં પરંતુ નદી હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે અને લોકો અહીંયા મુશ્કેલીનો સામનો પંકજ કરી રહ્યા છે। જી સંજય, આભાર માહિતી આપવા માટે। તો અમદાવાદ પૂર્વ વિસ્તાર હાલ તસવીરોમાં જોઈ શકાય છે કે રસ્તાઓ જે છે એ જળમગ્ન બન્યા છે, તેના કારણે એએમસીએ ડીવોટરિંગ માટેની વેન પણ અહીંયા મૂકી છે, પરંતુ આ પાણી કેટલું કાઢશે, કારણ કે વરસાદ અવિરત વહેવાનો છે અને ઘણા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી સતત ભરાતા રહેતા હોય છે।